सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां एक बार फिर तो खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच गल किसानां दी ही करांगे। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे ने ते इस करके असीं प्राइम टाइम च हर रोज कोशिश कर रहे हां कि गल किसानां दी करिए, किसानां दे अंदोलन दी करिए। एक समय चिट्ठियां दा इंतजार रहिंदा सी हर किसे नूं। शायद साडे च बहुतियां ने ਉਹ चिट्ठियां वाला समा देखिया ना होवे या उन्हां नूं याद ना होवे। फिर WhatsApp ते होर साधन आ गए, चाहे तुसी फेसबुक कह लो या कोई होर साधन, ते चिट्ठियां तां शायद गवाच ही गईयां। पर हुण तकनीक दे युग दे विच चिट्ठियां दी चर्चा है। टेबल टॉक दी थां चिट्ठी आ चिट्ठी जा वाला खेड चल रहा है। पर सवाल है कि आखिर कदों तक गल अगे नहीं वधेगी? कदों तक आ चिट्ठियां वाला काम चलता रहेगा? चिट्ठी आ गई, चिट्ठी भेजती, फिर चिट्ठी आ गई, फिर चिट्ठी भेजती। कदों तक किसान सड़कों के उत्ते बैठे रहेंगे? ये सवाल इस करके ने क्योंकि गलबात अगे तुरन दी कोई किरण नजर नहीं आ रही। खैर हुण सानू अगले फार्मूले ते भी गल करनी होगी। अज असीं MSP ते भी गल करांगे, असीं अगले फार्मूले ते भी गल करांगे कि दोवें धिरां नूं हुण कोई नवां फार्मूला लभना होवेगा, थोड़ा नरम होना होएगा, गलबात करन दे लई नरम होकर सोचना होएगा। अज असीं चर्चा करांगे पुराने नुकतियां ते पुराने सवालों के विचाले हुणे अंदोलन जो 1 महीने तो दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते जारी है, बेशक पंजाब च तां 3 महीने तो जारी है। वो अंदोलन नवा फार्मूला हुण मंग रहा है। इस दे उत्ते अज गलबात होएगी खबरां दे प्राइम टाइम दे विच। शुरुआत एक रिपोर्ट दे नाल। केंद्र सरकार ते अंदोलनकारी किसानों के विचाले चिट्ठी पत्र तो जारी है, पर टेबल ते बैठ के गलबात नहीं हो रही। केंद्र सरकार ने एक बार फिर तो 6वें गेड़ की गलबात के लिए किसानों को चिट्ठी भेजी है, पर इस चिट्ठी के विच भी तरीक ते समा नहीं है। तरीक ते समा तय करने की पेशकश किसानों को की गई है तां जो अगे की गलबात जारी रखी जा सके। केंद्र ने अपनी चिट्ठी के विच MSP समेत कुछ होर मुद्दों पर चर्चा की है। केंद्र ने अपनी चिट्ठी के विच लिखिया है, भारत सरकार एक बार फिर तो दोहराना चाहती है कि सरकार किसान जथेबंदियों के वलों चुके गए सारे मुद्दों के तर्कपूर्ण हल के लिए तत्पर है। जरूरी वस्तां सोध बिल बारे भी सरकार गलबात लिए तैयार है। तिन्ना खेती कानूनों का MSP की खरीद के नाल कोई संबंध नहीं है अते ना ही तिन्ना कानूनों के आउण नाल पहलां तो चल रही MSP ते कोई प्रभाव है। सरकार MSP की लिखत गारंटी देने के लिए तैयार है, पर कोई नवी मंग रखना जो कानून तो परे है तर्क संगत नहीं लगता। बिजली सोध बिल ते पराली नाल संबंधित बिल विच चुने गए मुद्दों तो इलावा कोई होर मुद्दा है तो उस ते भी सरकार वार्ता लई तैयार है। सरकार पहला ही साफ नीयत अते खुले मन दे नाल अंदोलन नूं खत्म करन अते मुद्दों ते गलबात कर रही है अते अगों भी करती रहेगी। किरपा करके तरीक ते समा दिओ अते जिन्हां मुद्दों ते गलबात करनी है उन्हां दा वेरवा दिओ ताकि तुहाडी सहूलत के मुताबिक दिल्ली के विज्ञान भवन विच मंत्री पद्धर की कमेटी दे नाल गलबात करवाई जा सके। इस तो पहला किसान जथेबंदियां ने चिट्ठी भेज के सरकार की नीयत ते सवाल चुके सन। साफ जी गल है कि दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड से बरकरार ने। सरकार अंदोलन खत्म करवाना चाहती है तां किसान खेती कानून रद्द करवाना चाहते हैं, पर इस विचाले चिट्ठियां का एक दौर शुरू हो गया है। पर जिस टेबल टॉक के विच इस मुद्दे का हल निकलना है वो फिलहाल की घड़ी बंद पई है। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। अज चिट्ठियां दे उत्ते गल होएगी कि वाकई चिट्ठियां की जरूरत है या फेस टू फेस गल करने की जरूरत है, कि सामने बैठिए टेबल के उत्ते बैठिए जिन्नी मर्जी बार बैठना पवे ते इस मुद्दे का हल कढ़िया जाए। इस दे नाल ही जुड़िया होया साडा अज दा सवाल है। उस सवाल उस तो बाद असीं चर्चा की शुरुआत करांगे। हर रोज असीं अपने दर्शकों नाल जोड़न की कोशिश करते हैं कि असीं तुहाडी राय जान सकीए। न्यूज़ 18 के जरिए सरकार तक, किसान जथेबंदियां तक, पंजाब के लोगों तक, पंजाब के लोगों की राय पहुंच सके, सारियां दे तक राय पहुंच सके। साडा अज दा सवाल है कि यह रेड़का जो किसानां ते केंद्र दे विचाले नजर आउंदा है, जो खेती कानूनां नूं लैके रेड़का है, कि यह रेड़का खत्म करन दे लई कोई नवां फार्मूला अपनाना होवेगा? क्योंकि प्रपोजल भेजिया, गलबात हुई, गलबात सिरे नहीं चढ़ी, अज तक कुछ नहीं होया। जिथे असीं पहली मुलाकात तो पहला जिथे सी अज भी उत्थे ही ने। तो इसे करके असीं अज कह रहे हैं कि कोई नवा फार्मूला या अंदोलन मंग रहा है
ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਰੇੜਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ news18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ news18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਡੇਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਡੇਟ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵਾ, MSP ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣ ਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇ ਦੂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਰੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੱਟਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੱਟਿਆ, ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟ ਡਿਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ? ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਔਰ ਐਕਟ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 50-60% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 50-60% ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ। ਆਪਣਾ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਔਰ WTO ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਯੋਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ, ਤਾਊ, ਪੁੱਤ, ਭਤੀਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਈਂ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ 2006 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਦੇਖੋ ਸਰ, ਦੇਖੋ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ मैं ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਡੇਲੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, 700 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ कहती है कि जो अगर थोड़े से लोग भी परेशान हैं तो हम उनकी बात भी सुनने को तैयार हैं। सानू कोई परहेज नहीं है, गुरेज नहीं है उन्हां दी गल सुनन नूं और उन्हां दे शक शुबा जेड़े ने वो निकालन नूं। बट ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, एग्रीकल्चर ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स एक कंफर्ट देने के लिए बने। ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥੀਮ ਅੱਜ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, 15 ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਸ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੈਸ ਨੋ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਭੱਜਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਬੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਚਿੱਠੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ, ਚਿੱਠੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਲੀਮ ਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਸ਼ਵਾਂਗਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦਬਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਵਾਂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ। 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, जब तुसी कुछ करना चाहते हो और दूसरा भी करना चाहता तो काम होता है, लेकिन अगर कोई बंदा विचकार इस तरह बैठा हुआ है जो काम ही नहीं मुकाना चाहता हो, तो फिर होना की है? तो वो ढाक दे 3 पात ही चलते रहने। ठीक है गुरिंदर जी, छोटा जिहा मैनूं ब्रेक लेना, छोटा जिहा रिएक्शन सर 20 सेकंड्स। तुहाडे नाल जिहड़े लोग ने ना, बीजेपी दे लीडर लगातार जिक्र करते हैं कि कामरेड अगे कर दिते या जिहड़े होर पार्टियां दे नाल संबंध ने, तुसीं ओह अगे किते होए ने? गुरिंदर जी, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਚਰਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2014 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 67% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 67% ਤੋਂ 40% ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀ ਦੇ, ਜੋ ਤਾਂ 14 ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, 9% ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਚ। ਇਹਨਾਂ 4.5 ਤੋਂ 5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੈਟਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਆਲੂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ 1850 ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ 800 ਜਾਂ 900 ਤੇ ਵਿਕਿਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕੀ, ਕਾਟਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਆਲੂ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਡੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ 1880 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। एक मिनट एमएसपी, सबसे पहले तो मैं भ्रम तोड़ दूं। एमएसपी खरीद कब होती है? जब सरकार खरीदती है जी। 1966 से आज तक एमएसपी तब बनी कि सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है। सरकार जब खरीदती है पीडीएस सिस्टम के लिए, राशन के लिए, अपनी सामान अपने खाद्य आपूर्ति के लिए भरती है, तो ये रेट है। ये आज तक यही सिस्टम चलता आया। अगर मैं गलत हूं तो मैं आज ही हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को हटा के रख दूंगा। दूसरी चीज सर, हम हरियाणा में 9 फसलों के ऊपर एमएसपी देते हैं, पंजाब में मिलती है 2 के ऊपर। क्यों? अगर इतने खैरखा है अरविंदर साहब तो वो दें, 9 की 9 पे दें। तीसरी चीज सर, बाजरा किस क्या एमएसपी थी? 800 कुछ रुपए, 900 रुपए जब हम आए थे, आज 2150 रुपए है। कैसे हो गया? अगर एमएसपी नहीं बढ़ा रहे। अगर एमएसपी हम नहीं बढ़ा रहे और खरीद ज्यादा नहीं कर रहे, तो जो यूपीए 2 के समय 1,50,000 रुपए की 1,50,000 करोड़ की थोड़ा समय और चीज समझना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि 9 फसलों का हरियाणा में एमएसपी है, गेहूं और धान केंद्र कर रहा है, और जो 7 बाकी फसलें हैं जो आपने जिक्र भी किया वो हरियाणा गवर्नमेंट करती है, उसकी प्रोक्योरमेंट कर रही है। सर पंजाब कितना कर रहा है ये बताओ?
पंजाब के एमपी बैठे हैं ना, उनसे पूछे इतने फसलों पे। जहां तक बिल्कुल सही, एमएसपी तो 2 फसलों का मिल रहा है, एक गेहूं का और दूसरा तो धान। बाकी फसलें करी हुई हैं 23 फसलें तो इन टोटल पूरे साल में होती हैं जिनके ऊपर एमएसपी है। उसमें से कितनी प्रोक्योरमेंट कर रहा है पंजाब, ये बताइए। ठीक है डॉक्टर साहब 23 फसलां ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 9 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 19 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਆ ਐਮਪੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डाइवर्ट कर रहे हैं, आप आपके ऊपर आरोप है, आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। मलिक साहब जी, मलिक साहब मैं सीधा सा सवाल पूछा, सीधा सा सवाल पूछा था, उसका जवाब कांग्रेस के एमपी साहब के पास, जो मेरे से बहुत सीनियर है और मेरे को लगता है कि उन्होंने बहुत सारे सावन और बहुत सारी गर्मियां मेरे से ज्यादा देखी हुई हैं, उनसे मैंने सीधा सवाल पूछा था जिसका जवाब उनके पास नहीं था। नहीं, पर मलिक साहब आपको नहीं लगता कि ये पंजाब वर्सेस हरियाणा का मामला नहीं है कि पंजाब में इतनी फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं है, ये इतने पे है? पर ये सवाल तो सर मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर भी हो सकता है कि क्या वहां पर एमएसपी मिल रहा है, वहां आपकी सरकार है ना सर, बिहार को लेकर भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं सर क्यों। किसान को एमएसपी का विषय हम बात कर रहे हैं और मैंने उसके ऊपर तर्क दिया। मैं दूसरा तर्क देता हूं सर, बाजरे को सेंट्रल परचेज नहीं है, उसके बावजूद हरियाणा खरीदता है, एक एक दाना खरीदता है दक्षिण हरियाणा में बाजरे का, क्योंकि वो सबसे बड़ी फसल है यहाँ पे। और उसके बाद उसको हम 500-700 रुपए नुकसान पे वापस बेच देते हैं मंडी में। ठीक है, किस लिए बेचते हैं? क्योंकि हम अपने किसान को सहायता देना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी एक भी एक्टिविटी 2006 में जब अरविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब, या आज के दिन में, या कभी भी मलिक साहब आप जो पॉइंट उठा रहे हैं मैं उनसे रिएक्शन ले लूंगा। नहीं सर देखो, पॉइंट इस समय पता की है कि हरियाणा 7 फसलों ਤੇ 9 फसलों ਤੇ एमएसपी दे रहा, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ एमएसपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 फसलों ਤੇ दे रहे हैं 9 फसलों। सर मेरा कहना इतना सा है, जो मैंने तर्क दिया वो किस लिए दिया उसको समझिए। जो किसान के हक की बात ही नहीं कर सकता, जो किसान के हक को देख नहीं सकता, जिसके राज के अंदर 70 साल किसान आत्महत्या करता रहा, कुछ किसान आत्महत्या करते रहे, कुछ 2-2 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के दिखाते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं ये अव्यवस्था जो है उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। मेरा सवाल इतना सा है कि किसी के पास 600 करोड़ हो और किसी के पास 6 रुपए की सल्फास की गोली खाने का हिम्मत ना हो, ये विषमति जो है, ये आपस में जो भेदभाव है किसान के स्तर में, वो क्यों 70 साल में ये क्यों नहीं हुआ? अगर आप मैं मलिक साहब आपके पास आता हूं। गुरिंदर जी, एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਸਰ एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? गौरव जी, हर चीज़ का रेड़का जिहड़ी एमएसपी की गल करते हैं, ये
ਉਹ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ BSNL ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਮੰਗਣ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੇ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ? ਨੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ 14 ਦੇ स्वामीनाथन साहब ने खुद बोला है। मलिक साहब, सर जी, स्वामीनाथन साहब ने खुद बोला है कि इस सरकार के अलावा किसी ने मेरे मैंने सुझाव दिए थे उसको लागू और किसी ने नहीं करा है, जितना मोदी सरकार ने करा और किसी ने नहीं करा है। ये स्वामीनाथन जी ने कहा है। अगर स्वामीनाथन जी खुद कह रहे हैं तो आप कौन? MSP मलिक का साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। स्वामीनाथन रिपोर्ट का कुछ नहीं करा। दो गुरिंदर जी, C2+50 दो। अरे ये आप ये C2+50 दो ना। कौन सा आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्या कर दिया? आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट का कोई नहीं करा। C2+50 दो ना। C2+50 दो। अरे C2 हो ही नहीं सकता। आप बताइए कैसे करोगे? मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ 5 करोड़ रुपए एकड़ है। आप कहीं रहते होंगे वहां 5 लाख रुपए हो और कहीं पे 50,000 रुपए हो। हम कैसे एक बराबर करेंगे उसको? आप बताइए। गुरिंदर जी, छोटा जिहा रिएक्शन सर। एमएसपी को लेकर सरकार इतनी भरोसा दे रही है। आपने वादा क्यों करा? भले ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ पकड़ा गया तो ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ आप जैसे लोग जो नेतागिरी कर रहे हो किसान के ऊपर। गुरिंदर जी कंप्लीट करो सर, कंप्लीट करो तुसी भी। गुरिंदर जी आप सीधे बात करो। हम गुरिंदर जी इधर उधर की बात मत करो, सीधी बात करो। मलक जी हम किसान आ, नेतागिरी नहीं करते। नेतागिरी आप कर रहे हो। हम किसान आ, हम खेती करते हैं। चलो जाके दिखाता हूं। हम गेहूं की भी खेती कर, हम कणक की खेती करते हैं, मक्की की भी खेती करते हैं, गन्ने की भी खेती करते हैं और झोने की भी खेती करते हैं। अपनी नीयत और नीति साफ करो। हम कोई लीडर ही नहीं कर रहे। पूरा किसान बेचा, सच्चा किसान बेचा। जब गांव में निकलते हैं, जब पिंडा च मलिक साहब वो कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? किसान दिल्ली ਜਿਹੜਾ C2+50 ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਲਿਕ ਦਿਖਦਾ। ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ 14.5 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। राजीव गांधी के समय भी अडानी अंबानी का, सोनिया गांधी के मनमोहन सिंह के समय भी अडानी अपनी नीयत और नीति साफ करो। अपनी नीयत और नीति साफ करो। कोऑपरेट कराने दी सरकार है। कोऑपरेट कराने दी सरकार है। जी गुरिंदर जी, सरकारां सदा नहीं रहनियां। ठीक है, तुसी सरकारां सदा नहीं रहनियां। छोटा कमेंट दे दो सर, अपन को वाइंड अप करना होगा। समा खत्म हो चलिया भाई साहब। आप अपने आकाओं से पूछो। ठीक है मलिक साहब, देखो किसान है कह रहा हूं। ठीक है मलिक साहब, थोड़ा जिहा समा दो, मैं थोड़े को रिएक्शन दे रहा हूं। मेरे को बहुत कम समय। गुरिंदर जी गलबात आगे बढ़ेगी कि नहीं? 10 सेकंड आज भी मेरा खेत की बात कर रहा हूं। मेरे को ये बता दो, स्वामीनाथन जी ने आप ट्वीट करके कहा। भाई साहब सुन लो, बात सुन लो। किसान नेता साहब बात सुनो। स्वामीनाथन जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि जितना काम मोदी सरकार ने मेरी रिपोर्ट में करा उतना किसी ने नहीं करा। तो आप मेरे को स्वामीनाथन ने कहता जड़ी गल मैं कहना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों कुर्सी मार के बैठ गए थे। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। C250+ ਕਰੋ सर। देखो अगर आप शोर मचा के बात बंद कराना चाहोगे तो मैं ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ठीक है
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ सर बहुत सीनियर है अपने नाल डॉक्टर साहब अपने नाल बहुत सीनियर है डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं देखो मैं इसे करके मलिक साहब दी नाल बहस च नहीं पिया क्योंकि बीजेपी की करदी है जिहड़ी मुद्दे दी गल आ किसानां दी गल आ 3 कानूनां दी गल आ जिहड़े 2 नਵੇਂ पास कीते 5 कानूनां दी गल आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਡਲੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 60% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦਕਿ 40% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਾਏ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਏ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ